سے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹ فولیو لوں، لیکن اس کے بعد رات کو ہماری بات ہوئی تھی، پھر صبح ہماری ملاقات بھی ہوئی، تو اس میں نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کیبنٹ سے اسٹیپ ڈاؤن کروں۔ نیا وزیر خزانہ آئے گا، وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا۔ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس معیشت میں بڑی جان ہے، صرف تھوڑے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ اسٹیپ سے لینے سے ہمارا جو معاشی صورتحال ہے، حکومت کی معاشی پالیسیز میں بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو وزیر ہیں جن کے تعلق ہے کالعدم تنظیموں کے ساتھ، جن کے رابطے ہیں کالعدم تنظیموں کے ساتھ، وہ بھی جلد فارغ ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں جو ہم نے 8 مہینے میں کام کیے، کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں بڑے اچھے رزلٹس ملے، کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے اندر رزلٹ ٹھیک نہیں ملے، دونوں چیزیں۔ معیشت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور ہم اس وقت کدھر جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیہ نقی۔ کابینہ میں ری شفلنگ کی خبریں جو گزشتہ کئی روز سے زبان زد عام تھیں، جس کو حکومت جس کو نفی کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فیک نیوز ہیں، اس کی تصدیق نہیں کی جا رہی تھی، بالآخر آج جو ہے اس کی تصدیق بھی ہو گئی، اور اس طرح سے ہوئی کہ وفاقی وزیر خزانہ جناب اسد عمر صاحب سے قلمدان لے لیا گیا۔ ان کے بقول انہیں انرجی کی وزارت آفر کی گئی، لیکن انہوں نے پرائم منسٹر کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ وہ کابینہ کا حصہ ہی نہیں رہنا چاہتے۔ کچھ ہی دیر کے بعد، اس فیصلے کے بعد، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ اس پریس کانفرنس میں وہ اکیلے آج نظر آئے، ان کے ہمراہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نہ تو کوئی کابینہ کا ممبر تھا، نہ ہی کوئی اطلاعات کی وزارت سے، نہ ہی فائنانس کی وزارت سے۔ بہرحال انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنے 7 سالوں کا ذکر کیا جب انہوں نے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے لے کے اور آج تک کی جد و جہد کا شکریہ ادا کیا، نہ صرف لوگوں کا، سپورٹرز کا، پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا، 2 حلقوں کے ووٹرز کا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہ کہیں نہیں چھوڑ کر جا رہے پارٹی کو، اور پرائم منسٹر ان کے لیڈر ہیں، انہیں پوری امید ہے کہ نیا پاکستان ضرور بنے گا۔ وزارت خزانہ جس کو بھی ملے گا اس کے لیے معیشت چلانا آسان نہ ہوگا۔ سازشوں کے حوالے سے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ کوئی سازش ہو رہی ہے یا مجھے سازش کے تحت ہٹایا گیا، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال ان کے ہٹائے جانے پر یقیناً ایک سوال اس لیے بھی اٹھتا ہے کہ کل تک جب نیا پاکستان کی بنیاد رکھ رہے تھے وہ، اور جس سکون سے وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی بات کر رہے تھے، اور جس طرح سے اب تک جتنی بھی تقاریب ہوئی ہیں، پرائم منسٹر عمران خان نے اس وقت اسد عمر کے اوپر فل اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہو گئی اچانک جس سے وہ یہ سمجھنے لگے کہ جو خزانہ کی وزارت ہے یا پورٹ فولیو ہے وہ اسد عمر صاحب نہیں چلا سکتے۔ کیا یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہی تھا یا کسی اور کا؟ ایسی کیا وجوہات تھی؟ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب نے یہ بھی کہا کہ کابینہ میں ری شفلنگ ہوگی، جو کہ جس کا اعلان آج رات تک یا کل تک کر دیا جائے گا۔ ذرائع کی اطلاعات سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ کافی قلمدان ہیں جن کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب ایسے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شاید پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ معیشت سے ریلیٹڈ جو ان کی حکومت کی اب تک کی کارکردگی رہی ہے، دیٹس ہز فیلئر۔ یا ان کے اوپر پریشر بہت تھا، یہ پریشر کیا عوام کا تھا یا اپوزیشن کا؟ ان تمام باتوں پر آج بات بھی کریں گے۔ اپوزیشن نے البتہ اس فیصلے کے بعد یہ کہا کہ اسد عمر صاحب کے بجائے پرائم منسٹر کو ہی ریزائن کر دینا چاہیے ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ معاشی بدحالی کا ذمہ دار موجودہ حکومت کی ناقص کارکردگی اور ناقص پالیسیاں رہی ہیں۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ آفتاب جہانگیر صاحب، قومی اسمبلی کے ممبر، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق، کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں، جن کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے محمد سلمان خان۔ آپ کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ میری لاسٹ نشست میں آپ نے یہ کہا تھا کہ نادیہ آپ کو نہیں پتا، آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم کڑا وقت برداشت کر لیں گے، یہ معاشی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے، لیکن خود اپنے اتنے کلوز کانفیڈنٹ کو ہٹا دینا پرائم منسٹر کا، یہ ایکسیپٹنس ہے
that on the economic front, Pakistan Tehreek-e-Insaf and Asad Umar has failed miserably. جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया. बिल्कुल आपकी बात सही है. मैंने पिछले हफ्ते कहा था, मैं अभी भी ये स्टैंड बाय करता हूँ अपने उस रिमार्क पे कि पाकिस्तान के अवाम बाय एंड लार्ज जो है वो समझते हैं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक खुद ईमानदार और एक मुखलिस लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो लिहाजा उनका भी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्कुल उनमें है कि वो इन तमाम मुश्किलात को ओवरकम करेंगे. बट हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा बोल्ड और अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन है जो कि मुझे नहीं याद है कि कभी पाकिस्तान की तारीख में कि एक इतना क्रूशल टाइम पे, जबकि बजट आपका 4-5 हफ्ते बाद पेश होना है कि और IMF का पैकेज जो है वो भी अब फाइनल स्टेजेस में है, बल्कि हो गया है एग्रीमेंट जो है. उसके बाद FATF का इतना प्रेशर है और पब्लिक प्रेशर भी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिक जो है परेशान तो है, इकोनॉमी टर्न अराउंड नहीं हो रही. तो ऐसे वक्त के ऊपर मेरा ख्याल है ओनली अ बोल्ड लीडर लाइक इमरान खान, शायद कोई और होते तो कभी ये फैसला ना करते. Does it come as a shock to you? क्योंकि आप भी ये कहते थे कि असद उमर साहब की बिल्कुल सही, इस हुकूमत की डायरेक्शन सिमत इकोनॉमी की बिल्कुल सही है, तो आपके लिए ये शॉक था कि क्यों हटाया गया? नहीं, मैं शॉक इसलिए नहीं था कि हम काफी अरसे से सुन रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिकेशन शुरू में कर दिया था कि अगर वो समझते हैं कि कोई भी शख्स इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ क्लोज ही इज टू द प्राइम मिनिस्टर, अगर वो उस तरह डिलीवर नहीं करेंगे जिस तरह वो चाहते हैं, तो अपनी टीम में चेंजेस लेके आएंगे. और मैं समझता हूं कि पहले साल में अगर जिस तरह अब ये रीशफल आ रहे 4-5 और मिनिस्टर्स का, वो अलग बात है, उनको आके कौम को एतमाद में लेना चाहिए कि वो क्यों ये रीशफल कर रहे हैं, ताकि अनसर्टनिटी वाली सिचुएशन जो है बिल्कुल खत्म हो. लेकिन देखें, ये एज अ टीम लीडर ये उनका राइट है. ठीक है, राइट तो है. नहीं, असद उमर जब आए थे तो हम यही समझते थे कि वो एक विजिट है और उनकी उनको ओपनिंग बैट्समैन कहा जाता था, लेकिन उन्होंने ये हकीकत है कि 8 महीने में डायरेक्शन सही था, बट ही वाज स्लो एंड डिलीवरिंग, एंड रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहा था जिस तरह मैं ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम. स्लो इन डिलीवरिंग, डायरेक्शन सही लेकिन स्लो इन डिलीवरिंग, ये आप समझते हैं जिसकी वजह से ये बोल्ड स्टेप जो है वो लिया गया. सलमान साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजीर आजम को बिलाखिर ये एहसास हो चला है कि मुआशी फ्रंट पर उनकी हुकूमत की पॉलिसीज बिल्कुल ठीक नहीं है, कारकर्दगी नाकिस रही है? देखिए नादिया, दिस इज व्हाट वी हैव बीन सेइंग द लास्ट 8 months. हम ऑपोजिशन ये बहरहाल हर टॉक शो पे एवरी डे हम मीडिया चैनल्स पे यही तो कह रहे थे कि देखें, प्लीज लुक एट द पॉलिसी. एक एक चीज को हमने आइडेंटिफाई. पहली जो डिप थी पाक रुपये की, हमने तब से शोर मचाया, हमने उसके बाद फ्यूल प्राइसेस के ऊपर शोर मचाया, लेकिन कल रात तक PTI एक डिनाइल फेज में थी और उनका उसूली और ऑफिशियल वर्जन यही था कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये हमें मिला है, ये बेसिकली मीरास है पिछली हुकूमत की, और वी आर नॉट एबल टू, वो ICU में से अब हम निकाल रहे हैं, अब निकल आई है. तो कल रात तक डिनाइल था. और आज की जो रिप्लेसमेंट है, आज की नादिया जो आज वो पहली, देखिए, प्रिटेंड करने की एक लिमिट होती है. आजकल जितनी अवेयरनेस मीडिया में और पब्लिक में आ चुकी है, आप ज्यादा देर चीजों को छुपा नहीं सकते. तो मैं समझता हूं ऑफिशियली, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि आज उनका पहला एतराफ है कि उनके वज़रा काम ठीक नहीं कर रहे थे और पिछले 8 महीनों में पॉलिसीज नाकिस थी और जिसकी वजह से आज रिप्लेसमेंट करनी पड़ी. तो पहली चीज तो ये कि मैं यहां तक अप्रिशिएट करता हूं और मैं बिल्कुल ठीक है जी, आज उन्होंने एक्सेप्ट किया है. बट मुझे जो चीज एज पाकिस्तानी वरी कर रही है, मैं परेशान हूं. देयर इज नो प्लान. मतलब आज अगर ये ऐलान करना था तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारे नेक्स्ट कौन होंगे फाइनेंस मिनिस्टर, उनका नाम तैयार होना चाहिए था. सुबह से मैं न्यूज़ फॉलो कर रहा हूं, 2 लोग अभी तक डिनाई कर चुके हैं. देयर इज नो प्लान बी. ओके, आफ्ताब जहांगीर साहब से भी पूछ लेते हैं ना, आफ्ताब जहांगीर साहब से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी से जाहिर है वजीर आजम मुलाकात भी करते हैं, आप जानते भी हैं. कल तक जिस असद उमर साहब पर इतना ज्यादा एतमाद था, कल रात तक What happened? मतलब ये विदिन आप लोगों के अंदर भी प्रॉब्लम्स थी क्या? लोग मोतरस थे क्या? एमनेस्टी स्कीम की वजह से मोतरस थे? किस वजह से ये हुआ है? बहुत शुक्रिया नादिया, आपने आज बहुत अहम दिन पे मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और मुझे यकीन है कि आपके सवालात भी उसी हिसाब से ही होंगे. बहुत अहम है, बहुत अहम. अच्छा देखें, बात ये है कि कल के एक प्रोग्राम था, नया पाकिस्तान की एक हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रखी जा रही थी, तो उस वक्त मैं उस प्रोग्राम में शरीक था इस्लामाबाद में. जी बिल्कुल. और असद उमर साहब नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर बैठे थे और किसी
جس طرح سے یہ تاثر نہیں دیا جا رہا تھا یا نظر آ رہا تھا کہ آپس میں کوئی رفٹ ہے. رفٹ کی تو ابھی بھی نہیں نظر آ رہی. مطلب عموماً لوگ یہ کہتے ہیں نا, تو کوئی ایسا نہیں تھا. لیکن یہ عمران خان صاحب کی پرائم منسٹر کا اپنا ایک ڈیسیجن ہے. انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کیونکہ وہ ٹیم لیڈر ہیں, اور ٹیم لیڈر کو, کپتان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب جس کو چاہے تبدیل کر لے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد عمر صاحب جس طرح ان کی مرضی کے اور کی طرح ڈیلیور کرنا وہ چاہتے تھے کہ وہ ڈیلیور کرے, وہ نہیں کر پا رہے تھے, تو تبدیل کر لیا, تو اس میں کوئی ایسا بڑا اجنبے کی بات نہیں ہے. لیکن سب سے اہم بات جو یہ ہے نادیہ, وہ یہ ہے جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا, اور یہ کہ مشکل وقت پہ جو کپتان, جو لیڈر فیصلہ لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اور انہوں نے اس نازک وقت کے اوپر یہ اگر تھوڑے دن اور ڈیلے کر دیتے اور کہتے ہیں جی بجٹ اسپیچ کے بعد ہم کر لیتے ہیں. اس کا مطلب آفتاب جہانگیر صاحب, اپوزیشن جو اعتراضات اٹھا رہی تھی آپ لوگوں کی نہیں, آپ کی سمت ٹھیک نہ ہونے کا آن اکانومی, دیکھیں سنیں پوری بات سن لیں, میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ ماضی بعید میں کوئی ایسی مثال آپ کو ملی کہ لوگوں نے کیا کیا, لیکن یہی کمال تو ہے. اچھا اتنے سر, وہ اگر 10 سال کی پرفارمنس شروع کروں گا نا سلمان صاحب, تو پھر میرے آپ کے, میں چاہتا ہوں یہ موضوع جو ہے جو جتنا سنجیدہ ہے اس طرح گفتگو بھی سنجیدہ ہی رہے. لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں, آپ لوگ پرفارم نہیں کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ اکنامک فرنٹ پر ہم پرفارم نہیں کر رہے تھے یا کر رہے تھے, یہ تو وقت بتائے گا نا. ابھی آپ پرائم منسٹر کے ڈیسیجن نے بتا دیا, یہ پرائم منسٹر کے ڈیسیجن نے یہ نہیں بتایا کہ جی ہمارا پرائم منسٹر said any وزیر who does not perform I will change. یہ سب سے اچھی بات ہے نا. تو اب یا تو لیکن اگر یہ ایکسیپٹ بھی تو کرنا ہے نا کہ جی اگر کوئی آدمی جیسے خان صاحب چاہتے ہیں, جیسے پرائم منسٹر چاہتا ہے, جیسے میں چاہتا ہوں کہ ایسی پرفارمنس ہو, اگر ویسی نہیں ہے 19-20 ہے تو اس میں تبدیلی میں کوئی ایسا بڑا کمال نہیں ہے. یہ ٹیم ورک ہے, انشاءاللہ ٹیم ورک ہی کے طور پہ کام کریں گے. 2 پورٹ فولیو پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انرجی کی وزارت لے لیں, جیسے اسد عمر صاحب نے لکھا ہے نا اپنی ٹویٹ میں, تو اس کا مطلب وہ انرجی کی پورٹ فولیو پہ بھی خوش نہیں ہے پرائم منسٹر. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ وہ تو انہوں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ جو بھی جہاں میں محسوس کروں گا کہ یہاں پر پرفارمنس جیسے ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے تو میں تبدیل کر دوں گا. تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, ہم تو ایک پوری ٹیم ہے. اگر وہ پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس سے بہتر کوئی دوسرا آدمی پرفارمنس دے سکتا ہے تو بالکل دینا چاہیے, جس سے پاکستان کو فائدہ ہو, پاکستانی عوام کو فائدہ ہو. اچھا لیکن انرجی کا تو نادیہ میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں, آئی کین واؤچ فار اٹ, کہ ریسنٹلی جو کیبنٹ کمیٹی آف انرجی پہ ڈیسیجنز ہوئی ہیں اس کے بعد میں جو انویسٹمنٹ ایون کے پی کے میں آ رہی تھی وہی نل اینڈ وائڈ ہو گئی. وہ ساری انویسٹمنٹ پہ پانی پھر گیا. وہاں کے 50 میگا واٹ کے 5-6 پروجیکٹ تھے جو کہ کینسل ہو گئے, اور کے پی کے چیف منسٹر نے ابھی ان انویسٹرز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک لیٹر لکھا ہے عمران خان صاحب کو کہ جی اس رینیبل انرجی پالیسی میں جو کیبنٹ کمیٹی میں ڈیسیجنز لیے ہیں ان کو ریورٹ کریں. تو اس کا تو وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو ابھی لاسٹ ڈیسیجنز ہوئی ہیں رینیبل انرجی پالیسی کی, اس کے بعد تو انویسٹرز نے پاکستان سے بالکل اپنا ڈسینٹ, نوٹ آف ڈسینٹ, اور وہ بہت زیادہ خائف ہیں کہ جس طرح سے ہیپیزڈ وے میں پالیسیز تبدیل ہو جاتی ہیں, ان کے ملینز آف ڈالر جو لگے ہوئے ہوتے ہیں پروجیکٹس کے پچھلے سالوں میں وہ ڈوب جاتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ, ایک منٹ بریگیڈیئر صاحب میں چھوٹی سی بریک لے لوں, لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دیکھیے جب ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی, IMF کی رپورٹ آئی, سب کچھ ہوا, تب بھی پرائم منسٹر along with آفتاب جہانگیر and everyone in PTI said we are in the right economic direction. پھر ایسا کیا ہوا؟ کئی لوگ کہتے ہیں یہ ڈیسیژن پرائم منسٹر کا نہیں تھا. لیٹس ٹیک اے بریک, آسک بریگیڈیئر صاحب. ویلکم بیک. کیبنٹ کی ری شفلنگ, اسد عمر کا وزارت خزانہ سے مستعفی ہونا اور کابینہ کے کسی بھی حصے کا ممبر نہ بننا, یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ٹھیک ہے بہت بڑا فیصلہ ہے, بڑے لیڈر جو ہے وہ اسی طرح کے فیصلے کرتا ہے when he or she feels کہ معاملات صحیح نہیں چل رہے, بٹ there is more to it. It is not as simple as everyone is sounding. کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ فیصلہ عمران خان صاحب اچانک سے نہیں کر سکتے. کیا یہ فیصلہ ان سے کرایا گیا ہے, اور کیا یہ ود ان دا پارٹی کوئی گروپنگ ہے, یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ اسد عمر صاحب چلے جائیں اینڈ دے بلیو کہ ٹیکنوکریٹس کین ہینڈل اٹ رادر دین این الیکٹڈ ینگ پارلیمنٹیرین.
देखें, पहली बात तो ये कि असद उमर ना सिर्फ वो टेक्नोक्रेट की कैटेगरी में उस हवाले से आते हैं कि ही फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर और ठीक है बाद में भी वो इलेक्टेड एमएनए भी हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनकी जो हमें मिजाज पता है कि वो देखें वो सख्त फैसले करने के वो माहिर हैं. यही लोग कहते हैं ही एट टाइम्स वो रवायती सियासतदान नहीं है. एट टाइम यू विल फाइंड ही विल टेक tough decision and very unpredictable at times also इस किस्म के मामलात में कि अपने नज़दीक के लोगों को वो नहीं छोड़ेंगे. जहाँ आपने ग्रुपिंग की बात की, यस मैं मानता हूँ कि पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है दे हैव बीन रिसेंटली वॉशिंग द डर्टी लेदर इन पब्लिक. देखे ना लेटेस्ट शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन का जो हुआ एपिसोड, उसके बाद नईमुल हक साहब का और ये फवाद चौधरी का हुआ, तो ये टॉप उनके जो लोग हैं इनको इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि आपकी पार्टी अभी पावर में आई है, आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को और क्या मैसेज अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आप इतना एम्बैरस कर रहे हैं. एक तो ये बात. दूसरा देखें, अभी ये जो वेव ऑफ रीशफलिंग आई है ना, तो ये पंजाब से शुरू हुई है. पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की पुलिस, और अब ये जाएगी फेडरल लेवल के ऊपर, फेडरल ब्यूरोक्रेसी में और फेडरल कैबिनेट में. मेरा ख्याल है इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग अ मैसेज दैट ही मींस बिजनेस. एंड और एक बात है, क्रेडिट दिया आप पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को, ऑपोजिशन पार्टी, plus those vested forces, the mafia forces in the business sector, in the corporate sector, stock market, बैंकिंग ब्ला ब्ला ब्ला, वो लोग जिन्होंने पिछले 5-6 महीने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि इकोनॉमी को हमने चलने नहीं देना. अच्छा. और एक बड़ा ट्रिमेंडस प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया ऑन द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑफ कोर्स द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द होल टीम. तो लिहाजा मेरा ख्याल है इसको प्रेशर को अब रूल आउट जो है वो उसको भी अब रूल आउट नहीं कर सकते. और दूसरी बात ये है कि ये देखिए ये बात सही है कि अभी इनके पास लेकिन एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा कि ये जितने माफियाज हैं इन सेक्टर्स के अंदर ये इनका प्रेशर है, उन्होंने इकोनॉमी को चलने नहीं दिया कि प्राइम मिनिस्टर हैड टू टेक दिस डिसीजन. अगर प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की उस आइडियोलॉजी पे रहना है जिसमें टैक्स चोरों को पकड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो जिसको भी नया लगाएंगे उसकी भी यही परफॉर्मेंस होनी चाहिए. वो भी ही इज नॉट गोइंग टू बाउ डाउन. फिर क्या करेंगे? और आर यू ट्राइंग टू से दैट नाउ प्राइम मिनिस्टर इज नाउ गोइंग टू सेटल दिस? नहीं, देखें, अब ये आपने टैक्स चोरों की वाली बात की, वो तो एक, और दूसरे बिल्कुल इसमें भी एक बात पे लॉजिक है कि जिस तरीके से पीटीआई ने अपना नैरेटिव, जिस नैरेटिव पे ये इलेक्शन में आए और जो इनका 7-8 महीने से नैरेटिव था इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम इन टैक्स चोरों के लोगों को छोड़ेंगे नहीं. ऑब्वियसली देखे ना, फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है विद इन द गवर्नमेंट, सम ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. लेकिन अपना नादिया इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूं कि ये पिछले 2 दिन से टैक्स एमनेस्टी पैकेज के स्कीम के ऊपर जो इंटरनल खबरें आ रही थी कि जी देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ मतलब आपस में रिफ्ट भी हुआ है और बड़े सीरियस रिजर्वेशन है. ठीक है, इसकी वजह ओके, लेकिन कुड आल्सो बी वन ऑफ द जिसको उन्होंने रद्द किया. फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी अभी तक कोई बयान खैर नहीं आया. सलमान, आप ये समझते हैं इज इट जस्ट दिस काइंड ऑफ प्रेशर दैट ब्रिगेडियर साहब इज सेइंग, या फाइनली द प्राइम मिनिस्टर हैज रियलाइज्ड कि IMF की कल भी था कि पाकिस्तान की मईशत खित्ते की इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक बोझ रहेगी और वो स्लो डाउन. देखिए, वर्ल्ड बैंक, जी एग्जैक्टली, IMF का, वर्ल्ड बैंक का जो रिव्यू अभी लेटेस्ट आया है जिसमें उन्होंने अगले, आज की नहीं बल्कि 2024 तक का, अगर उन्होंने ये कहा है कि अगर डिसीजंस की क्वालिटी और डिसीजंस इसी तरह ही रहेंगी और कोई खातिर खा तब्दीली पॉलिसी में नहीं आती है तो ये मजीद गिर जाएगा. मैं समझता हूँ कि रादर वी पोर्शन द ब्लेम ऑन एनीबडी और वी कॉल एनी माफिया, मैं समझता हूँ कलेक्टिवली पूरी कैबिनेट ने दे हैव पुट टुगेदर अ वेरी बैड शो. और इमरान खान साहब को अब ये रियलाइज हो गया है कि यस वी हैव पुट टुगेदर अ वेरी बैड शो, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो मार्केट पर नजर आ रही है. मैं समझता हूँ वी शुड नॉट बी यूजिंग वर्ड्स लाइक माफिया फॉर इन्वेस्टर्स. देखिए, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कभी किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां मुझे कोई डाउट हो या रिस्क नजर आ रहा हो. हमने हर दिन हमने अपना ये फर्ज बना लिया था कि कोई बैड न्यूज़ देनी है, चाहे वो बैड न्यूज़ किसी फ्यूल की प्राइसेस की इंक्रीज में हो या बैड न्यूज़ टैरिफ की इंक्रीज में हो या कुछ भी हो. तो जाहिर ये हुआ. दूसरी चीज नादिया, मैं ये कहूंगा, मैं एक चीज मान गया हूँ, खान साहब को सियासत आ गई है.
خان صاحب نے یہ جو پولیٹیکلی بڑا کریکٹ یہ کام کیا ہے, ان کو ایک بریدنگ اسپیس مل گیا ہے, جیسے کہ آج اسد عمر صاحب نے بھی دبے لفظوں میں بات کری, 2-3 مہینے کا ان کو بریدنگ اسپیس مل گیا ہے. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے ڈیزاسٹر. جون کا بجون میں بجٹ آنا ہے, پھر ہم نے ٹاکس کے لیے جانا ہے IMF کے ساتھ. Are you saying that اسد عمر صاحب کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ بھی اس معیشت کو ہینڈل نہیں کر پائے گی؟ دیکھیں وہ تو ابھی ہنی مون پیریڈ دیں گے نا, آپ ان کو 2-3 مہینے دیں گے, آپ کہیں گے جی یہ تو ابھی آئے ہیں, ابھی دیکھ رہے ہیں. I have to take a break. آپ کے نزدیک ٹیکنوکریٹ بہتر رہے گا یا نہیں؟ یہ کام ہی ٹیکنوکریٹ کا ہے. دیکھیں یہ کام ہی ٹیکنوکریٹ کا ہے, اور آئی ہیو مائی ریزرویشنز آن دس ڈیسیجن. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ ہی از دا برین آف پی ٹی آئی. تو اگر برین فیل ہو گیا ہے تو باقی باڈی کس طرح کام کرے گی, میں تو اس چلیں یہ بات آفتاب جہانگیر صاحب بتائیں گے. اور ایک اور سوال بھی بڑا یہاں پر اٹھتا ہے, میں ایک بریک لے لوں آفتاب صاحب, پھر آپ کی طرف آؤں گی, کہ اس طرف معیشت کے حوالے سے بات نہیں ہے. جب پرائم منسٹر دیگر پورٹ فولیوز کی ریشفلنگ کی بات ہو رہی ہے, جس کا اسد عمر صاحب نے کہا کہ اعلان ہو جائے گا, اس کا مطلب کہ کیا گورنمنٹ کی پرفارمنس, وہ جو وزارتیں اب چینج ہوں گی یا جن منسٹرز کو کی رد و بدل ہوگی, اس کا مطلب کہ ان منسٹریز کی پھر پرفارمنس اچھی نہیں؟ پھر 8 ماہ میں جو اتنی تعریفیں ہمیں بتائی گئیں, پھر وہ سب کیا تھا؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. آفتاب جہانگیر صاحب, محمد سلمان صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید سے ہم بات کر رہے ہیں. سیاسی امپلیکیشن آپ کے خیال میں اس کی کیا ہوگی آفتاب صاحب؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ بات اپنی بالکل ٹھیک ہے کہ لیڈر نے اب دیکھ لیا کہ پرفارمنس کیا تھی, گاٹ دا پلس, 8-9 ماہ میں نہیں ہوا سب کچھ صحیح, تو اس لیے انہوں نے کہا, یا ڈیلیوری سلو ہوئی تو انہوں نے کہا چلیں ان کو تبدیل کر کے دیکھ لیتے ہیں, بقول آپ کے کہ دس از واٹ کاؤنٹس. تو بٹ سلیکشن پر بھی تو بات آتی ہے نا, ایز اے سلیکٹر ہی واز رانگ دین. نہیں ایسا نہیں ہوتا, سلیکشن کبھی بھی رانگ نہیں ہوتی. سلیکشن آئی ایم سیئنگ سلیکٹنگ اے ٹیم. یس آئی نو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سلیکشن کبھی رانگ نہیں ہوتی. آج بھی انضام الحق نے ٹیم اناؤنس کی ہے 15 رکنی ورلڈ کپ کے لیے, سمجھے نا, تو وہ اس میں تو پھر ٹیم جب میدان میں اترتی ہے تو پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے, اور اس میں کپتان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ تبدیل کرے وقت پر جیسے چاہے فیصلہ کرے, لیکن رزلٹ یہ آنا چاہیے کہ ٹیم کو ون کرنا چاہیے. اچھا, لیکن ایک سوال ہے میرا, یہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے خود فواد چودھری صاحب نے آ کر بریفنگ میں کہا کہ وہ جو ایک آپ لوگوں کا ویٹنگ کا فیز ہوتا ہے جس میں پرائم منسٹر جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ سب کی کیا کہتے ہیں پرفارمنس کیسی رہی, انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا, پہلی دفعہ بھی کیا, دوسری دفعہ بھی کیا, اور تیسری دفعہ میں کیا ہو گیا؟ اچھا دیکھیں, ایسا بالکل صحیح اور اتنے سارے لوگوں میں ہو گیا. ہاں ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بعض دفعہ کھلاڑی جو ہے 2-3 اسپیل, ایک پہلا اسپیل بہت اچھا کرا تھا, دوسرا نہیں کرا پاتا. لیکن میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے ابھی اصل میں جو آپ نے بات کی میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ پہلی دفعہ میں یہ ہوا, دوسری دفعہ میں ہوا, اور تیسری دفعہ میں کیا ہو گیا. دیکھیں میں پھر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان ہی کر سکتا تھا, کوئی اور نہیں کر سکتا تھا, کہ اتنے نازک وقت پہ کوئی اتنے مشکل فیصلے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو فیصلہ آگے آئے وہ کیسا ہوگا, اب جو بندہ آئے وہ کون ہوگا, اس کے اوپر کتنا پریشر ہوگا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ اسد عمر کو ریپلیس کر آ رہا ہے. اور اسی طرح جب دوسری ریشفلنگ ہوگی تو وہ جو نئے لوگ آئیں گے اور جو پرانے لوگ موجود ہیں ان کے اوپر جو اب پریشر ہے, اب انہیں پرفارمنس کرنی پڑے گی, انہیں کام کرنا پڑے گا, انہیں ڈیلیور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ابھی تک ڈیلیور نہیں کر پائے اسی لیے اب ڈیلیور کرنا پڑے گا. نہیں ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن انہیں اپنی پرفارمنس کو اور مزید بہتر کرنا پڑے گا. بریگیڈیئر صاحب پلیز ٹیل می ون تھنگ, آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے لوگ جو ان سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر از اے ویری اسٹرانگ مین, when he takes a decision he is very rigid about it because when he knows it is right. وسیم اکرم پلس کہتے آئے ہیں وہ سی ایم بزدار کو, ان پر بھی بڑی تنقید ہے, جس طرح اسد عمر صاحب کے لیے بڑی تنقید ہوتی تھی کہ یا حکومت پر کہ معاشی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. ڈو یو تھنک دا بک اسٹاپس ایٹ دا کیبنٹ کین گو ٹو ادر پروونسز ٹو؟ دیکھیں میں بلیو می, میں یہ سامنے لکھا ہوا تھا, میں کہنا بھی چاہتا تھا, آپ نے اچھا کیا اس کا ذکر کر دیا. میں سمجھتا ہوں ناؤ دی پرائم منسٹر آف پاکستان شوڈ کیپ اپ دس مومنٹم, اور پنجاب میں آئی تھنک دا ٹائم از کم فار اے چینج. ان کو بورڈلی چیف منسٹر بزدار جو ہے ان کا چینج آنا چاہیے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ سی ایم بزدار ہیز ناٹ بین پرفارمنگ اپ ٹل ناؤ؟ نہیں بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا جس طرح کے ایک چیف منسٹر کو ہونا چاہیے assertive, dynamic, active,
प्रोएक्टिव, उस तरह की चीजें हमें बुज़दार साहब में नजर नहीं आई हैं। ये तो कई हफ्ते पहले भी हमने कहा था, फिर ये बात कहा गई कि नहीं जी प्राइम मिनिस्टर को बहुत कॉन्फिडेंस उनमें है, वो उनको चेंज नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है अब जबकि बिग हेड्स आर रोलिंग तो चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब मेरा ख्याल है उनके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखें ये जो हम देख रहे हैं कि अपना एडवाइजर और अकाउंटेबिलिटी शहजाद अकबर साहब, ये जरा बैठ जाते हैं चैनल पे या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और नैब के मामला पे ये जब बातचीत करते हैं और वो तमाम लोगों को फिगर्स देते हैं, मेरा ख्याल है ये भी गलत है। देखें ये काम नैब का है कि उनके स्पोक्समैन नैब हेडक्वार्टर में ये जिधर भी वो मीडिया को ब्रीफ करे कि इस केस में ये है, जो गलत कह रहा है, जो सही कह रहा है, वगैरह वगैरह। ये अपना शहजाद अकबर साहब ये इंप्रेशन दे रहे हैं नैब की पोजीशन को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एज इफ दे आर एक्सटेंशन ऑफ नैब। दूसरी बात ये है, मोहम्मद सलमान खान नून लीग इज बैड इन्फ्लुएंस। ब्रिगेडियर साहब आप आज कैसी बातें कर रहे हैं? सुने मेरी बात, देखिए मेरी बात सुने। शहजाद अकबर साहब ने हमें बताया सब के जनाब इंटरनेशनल पे इन्होंने बड़ा काम किया है। भाई अगर आपके एग्रीमेंट हो गया स्विस अथॉरिटी के साथ, ठीक है, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए हमें बताएं कि वो जो स्विस अकाउंट्स में पाकिस्तानी के अकाउंट्स है, भाई वो खबरें हमें बताएं, वो चीजें बताएं। ओके, आज आप वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या कवर किया, आज आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो ऑपोजिशन कह रही है। इसीलिए मैंने कहा कि सलमान साहब के साथ आप बैठे हैं, सही इन्फ्लुएंस उन्होंने आपको किया। सलमान साहब ये तो आपके मौकफ की तायीद कर रहे हैं कि भाई ये शहजाद अकबर साहब हमें करनी चाहिए, हुकूमत क्या नैब की तर्जुमान है। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन अ वेरी सीरियस नोट सलमान साहब, देखिए मईशत का इस वक्त जो हाल है, जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, जो ग्रोथ रेट, और उसके बाद ऑफ कोर्स वी आल्सो नो कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या हो जाएगा अगर वी कंटिन्यू लाइक दिस। Now, who do you think can actually handle this? How much time is it going to handle? Because according to जहांगीर साहब कि स्लो डिलीवरी थी, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन डिलीवरी ठीक थी एज एन असद उमर साहब। देखिए नादिया, मैं कहूँगा जैसे आज शहबाज शरीफ साहब का आपने देखा होगा मैसेज आया था, उन्होंने मीसाक के मईशत की बात की है और इस हुकूमत को कन्फ्रंटेशनल स्टाइल से निकल के कंसल्टेटिव स्टाइल पे जाना चाहिए। आप देखिए इस वक्त नेशनल असेंबली में डिफरेंट कमेटीज बनी हुई हैं, मैं समझता हूँ ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर और उन कमेटीज में बैठ के रिव्यू होना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, पंजाब गवर्नमेंट में हमें बहुत बड़ा टेक्निकल एक चैलेंज आया साफ पानी प्रोजेक्ट में। शहबाज साहब ने पूरी दुनिया से वाटर एक्सपर्ट्स को इन लाहौर बुलाया, पीसी लाहौर में 2 दिन का कंसल्टेटिव सेमिनार हुआ और हमने ये ड्राइव किया, हमने रोड मैप क्या बनाना है, करना है। मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखे और रादर कि उसको प्रिटेंड करे, एक कंसल्टेटिव किस्म का एनवायरनमेंट पैदा किया जाए। देखिए पाकिस्तान का सोचें, ये ना सोचें कि पीटीआई क्या है और पीटीआई की क्या पोजीशन है और अगर हम उनसे तजवीज़ कोई मांग लेंगे तो हम छोटा, हमारा कद छोटा हो जाएगा। मुल्क के लिए सोचें। इस वक्त बहुत ज्यादा हमारा कॉम्पिटेंस बैठा हुआ है नेशनल असेंबली फ्लोर पे, उन कमेटीज में वक्त का ज़ियान हो रहा है। ये पार्लियामेंट का एक ये पार्लियामेंट का कलेक्टिव विजडम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पार्लियामानी निज़ाम में। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब ये रियलाइज कर रही है कि अकेले बैठ के क्लोज डोर्स में ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, ये आप जो बात कर रही है ना, ये हकीकत भी यही है कि ना आज हो सकता है, ना कल होगा, ना माजी में हुआ है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में, मैं उसके जो इकनॉमिक हालात तो हैं ही हैं जो, लेकिन जो उसकी दूसरे थ्रेट्स आप देखें जो अभी आज बलूचिस्तान में हुआ है, ये जो हालात हैं, और हम मतलब जिस चीज़ से हम निकल रहे थे और निकले थे, हम ये कह रहे थे कि जी हम पुरअमन से मुल्क हो गए हैं और हमारे पास वो इन्वेस्टर आए, लेकिन दोबारा से हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो वो कुव्वतें जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान, सीपेक के हवाले से हुकूमत है, आप तो सबको साथ लेकर चलना होगा। सबको साथ, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें सियासत से निकल कर पाकिस्तान, जैसे सलमान ने कही, बहुत अच्छी बात की, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, ब्रिगेडियर साहब ने भी यही बात आप पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा काम पता है क्या? देखिए जब हम असेंबली के अंदर जाएं, जब हम पार्लियामेंट के अंदर जाएं, तो थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि हम 2 घंटे के लिए आए, हम पाकिस्तानी हैं। हाँ, लेकिन जब हम वहाँ जाने के बाद अपने मुकदमे लड़ना शुरू कर देते हैं ना, खत्म हो रहा है। आपके लिए बहुत बड़ा इन्होंने बात कह दी आज ब्रिगेडियर साहब ने कि शहजाद अकबर साहब शुड नॉट बी तर्जुमान ऑफ नैब। आप अपनी रिकवरी बताएं, विच मीन्स ही इज ट्राइंग टू से कि अब हो चुका पास्ट में जो कुछ भी आपने बताना था, आपकी परफॉर्मेंस अब देखी जाएगी, उस परफॉर्मेंस को आपको दिखाना होगा। सो पार्लियामेंट के अंदर भी चलाना अब आपका काम है और मेरे ख्याल से सीरियस डिस्कशंस होनी चाहिए, बिकॉज 8-9 माह जा चुके हैं। इनफैक्ट और ग्राउंड रियलिटी ये है कि मईशत इज़ अ वेरी बिग चैलेंज राइट नाउ। लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।